नमस्कार, बीआरजे न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल को प्रस्तावित किया महानगर पालिका का साल 2022-23 का बजट। शहर के तरसाली इलाके में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया चित्र प्रदर्शन। जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल ने करवाई प्रदर्शन की शुरुआत। आज प्रस्तावित किए गए बजट में आर्ट गैलरी बनाने की हुई घोषणा, कलाकारों में खुशी का माहौल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महानगर पालिका का साल 2022 और 23 का बजट लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के पास पहुंचे। दरअसल पालिका में आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसके तहत उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने महानगर पालिका के इस बजट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। इस बजट के तहत क्या क्या आने वाले वक्त में होगा, इस पर आपको जानकारी दे तो आने वाले वक्त में आवासों के लिए फॉर्म ऑनलाइन भर दिए जाएंगे। इसके अलावा फायर एनओसी भी ऑनलाइन मिलेगी, तो वहीं कई जानकारियां भी ऑनलाइन मुहैया हो पाएगी। इसके अलावा पालिका के 50 प्लॉटों पर ग्रीन फेसिंग की कामगिरी की जाएगी। 6 नए अर्बन फॉरेस्ट खड़े किए जाएंगे और साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को बरकरार रखने के लिए शहर में कई कार्य करवाए जाएंगे। तांबेकर वाड़ा का नवीनीकरण होगा, तो वहीं ग्रीन एनर्जी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। पानी की टंकियों पर सोलार प्लांट कार्यरत किए जाएंगे। इसके अलावा पानी, सड़क और ड्रेनेज की मंजूरी ऑनलाइन ले पाना अब मुमकिन होगा। इसके अलावा कोरोना के चलते आरोग्य विभाग के माध्यम से औषधालय खड़े किए जाएंगे। नए अतिथि गृह और नई वार्ड ऑफिस तैयार करवाई जाएगी। फ्री वाईफाई मुहैया करवाया जाएगा, तो वहीं सुरसागर तालाब में बोटिंग और अन्य तालाबों में भी बोटिंग शुरू करवाया जाएगा। पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक विश्वामित्री रिवर फ्रंट तैयार करवाया जाएगा और शहर के निवासियों के लिए नए बगीचे और अस्पताल की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा समिति का 124 करोड़ का बजट इस दौरान मंजूर किया गया है, तो वहीं म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से 3833.49 करोड़ का बजट दर्शाया गया। वैसे रिवाइज बजट 2482 करोड़ का हुआ है और ये सारे कार्य करने के लिए जो पैसे हैं वो विभिन्न तरीके के कर लेकर इकट्ठा किए जाएंगे। वडोदरा महानगरपालिकाનું આજરોજ 27 તારીખના રોજ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરફથી સ્થાયી સમિતિ તરફ ડ્રાફ્ટ અને રિવાઇઝ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે 3833.49 કરોડનું ગત વર્ષ કરતાં થોડું વધારે એ પ્રકારનું બજેટ રજૂ કર્યું છે। એમાં 1325 કરોડના સ્વભંડોળમાંથી વિકાસના કાર્યો થનાર છે। आप सौ जानो छो तेम छेल्ला 3 वर्षथी कोरोना समयमां पण जे प्रकारे वडोदरा कोर्पोरेशनना तमाम स्टाफना मित्रों अने कोर्पोरेटरना अने प्रेस मित्रोना माध्यमथी जे पण आपणने माहिती मळी एना उपर कोरोना विषय उपर पण खूब सारी रीते आरोग्य विभागना माध्यमथी एमां रसीकरण होय, होस्पिटलाइजेशन होय के पंडित दीनदयाल औषधालय पण पार्टीना माध्यमथी जे शहरीजनोना नगरजनों है, नगरों है, आवासों है, ये आवासों में पंडित दीनदयाल औषधालय पण ऊभा करवामां आव्या, जेमां खास करीने जे मित्रों नौकरी करता होय छे, श्रमजीवी लोको होय छे, ए पोते दिवसे काम करवाना कारणे दवा लेवा जई सकता नथी। एना माटे एमना ज विस्तारमां सांजे 5 થી 9 मुख्य डॉक्टरोनी हाजरीमां त्यां दवा पण आपवामां आवती होय छे। आ ज प्रकारे अलग अलग विभागना कमिश्नर श्री तरफथी आवेला जे करदार वगरનું बजेट है એ શહેરીજનો માટે એક ખૂબ સારા સમાચાર છે કે જે આ વખતે કોઈપણ પ્રકારનો કર કે બોજો શહેરીજનોના માથે નાખવામાં નથી આવ્યો અને છતાં પણ વિકાસના કાર્યો કોરોના ગતિથી પણ વધુ સારી રીતે કરી શકાય એ પ્રકારની એક પહેલ સભ્યો દ્વારા પણ સૂચન કરવામાં આવે છે। એના માધ્યમથી
આવનાર સમયમાં જે પ્રકારે આવાસો બની રહ્યા છે એમાં વિવિધ આવાસોમાં જે ફોર્મ લેવા માટે શહેરીજનોને જગ્યા પર જવું પડતું એના બદલે ઓનલાઈન ફોર્મ પણ ભરી શકશે. આ જ પ્રકારે ફાયરની એનઓસી જે વર્ષોથી લેવામાં આવતી હતી એમાં પણ એપ્લિકેશન ઓનલાઈન થશે. સાથે જ કેટલ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ પણ એ પણ ઓનલાઈન થનાર છે. 5 સ્થળે કન્ટિન્યુઅસ એરિયન્ટ એર ક્વોલિટીના જે સિસ્ટમ છે એને પણ જોડવામાં આવનાર છે. ગ્રીન ફેન્સિંગ જે કોર્પોરેશનના હયાત પ્લોટ છે એમાં આપણે ગઈ વખતે પણ જાહેરાત કરી હતી, એમાં થોડા ઘણા થયા છે. બાકીના જે છે એમાં 50 સ્થાનો ઉપર એ ગ્રીન ફેન્સિંગ કરવામાં આવશે. 100 જેટલા અર્બન ફોરેસ્ટ નવા ઊભા કરાશે, જેથી કરીને જે ઓક્સિજનની તાતી જરૂર છે શહેરીજનોના જે વિસ્તાર છે એમાં પણ એ પૂર્તિ કરવામાં આવશે. પોળોની જે ઐતિહાસિક વાત છે, શહેરમાં આવેલા જે પોળો છે એમાં પહેલાં પણ ચર્ચા થઈ હતી. એ પ્રકારે એનો ધરોહર જળવાય, એની ઐતિહાસિકતા જળવાય એ પ્રકારની નવીન તકતી ત્યાં એક ડિઝાઇનવાળી લગાવવામાં આવશે, જેથી એની ધરોહર જળવાય. એ જ પ્રકારે તાંબેડકરનો વાળો છે એમાં પણ નવીનીકરણ કરવામાં આવશે. 2000 કિલોવોટ ક્ષમતાનો ફ્લોટિંગ સોલર જે વાત છે, ફ્લોટિંગ સોલરની વાત, એ આજવા સરોવર મુકામે એક નવીનતમ ભાગ રૂપે મૂકવામાં આવશે. જે પ્રકારે આપણે ગ્રીન એનર્જી તરફ વધી રહ્યા છે એમાં 4 સ્થાનો ઉપર ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલના ચાર્જિંગના સ્થાનો ઊભા કરવામાં આવશે. સાથે જ અતિથિગૃહો, ટાઉન હોલ, ઝૂ, સ્વિમિંગ પુલ અને સિટીઝન સેન્ટ્રિક સર્વિસ એ પણ હવેથી ઓનલાઈન કરવામાં આવશે, જેથી કરીને પોતાના સ્થાનથી અને પોતાની જે જરૂરિયાત છે એ મુજબ કામ લઈ શકે. આ જ પ્રકારે જે પ્રકારે ઓએફસીના કેબલો અથવા પાણી, ડ્રેનેજ અને રસ્તા માટે જે આપણે મંજૂરી લેવી પડતી હોય છે એને પણ ઓનલાઈન કરીશું, જેથી કરીને પીડીસી કન્ટેન્ટ આપણે એના ઉપર આગળ વધી શકીએ. એટલે એમાં જે વારે ઘડીએ એક જગ્યા ઉપર ફરિયાદો પણ આવતી હોય છે કે ખોદકામ વારે ઘડીએ કરવું પડતું હોય છે, એમાંથી પણ બચી શકાય. અને ગતિશક્તિ જે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો એક નારો છે નવો, એમાં બધા અધિકારીઓનો એક સંકલન થાય. આ બધા વિષયોને આવરીને જે પ્રકારે બજેટ મૂકવામાં આવ્યું છે એમાં રૂપિયો ક્યાંથી આવશે એની વાત કરું તો ઓક્ટ્રોયની ગ્રાન્ટમાં 26.55 પૈસા ₹1 એમાં એ આવશે. ખાસ કાયદાની મુજબમાં જે આવક છે એમાં 17 પૈસા. સામાન્ય કર જે આપણે દર વખતે લઈએ છીએ એમાં 14.41 પૈસા. અન્ય ગ્રાન્ટ એમાં 11.45 પૈસા. વ્યાજ અને ભાડું એમાં 7.66%. પાણી કર, ડ્રેનેજ કર, વ્યવસાય વેરો, સફાઈ અને પરચુરણ આવક, આ બધાને મળીને ટોટલ ₹1 આવક આ રીતે થશે. અને ખર્ચની વાત કરું તો રૂપિયો ક્યાં ખર્ચાશે, ₹1 આપણે કરીએ તો મહેકમ ખર્ચ જે 52% છે. સાથે નિભાવણી અને મરામતનો ખર્ચ છે 19% છે. પ્રાથમિક શિક્ષણનો ખર્ચ છે 13% છે. વિદ્યુત ખર્ચ અને લાઇટ બિલનો ખર્ચ એ 7.12% છે. એ જ પ્રકારે રેવન્યુ બજેટમાંથી તબદીલ થતા પાત્ર વિકાસના કામો માટેનો જ ખર્ચ એ 4.07% છે. લોન ચાર્જિસ પણ 3.3% છે. પરચુરણ ખર્ચ 0.35% છે. આ પ્રકારે જે પ્રકારે વડોદરા શહેરમાં ગત વર્ષે અમારી સ્થાયી સમિતિના માધ્યમથી એક સર્વેની કામગીરી પાવાગઢથી પિંગલવાડા એ આખી સર્વેની કામગીરી ગુજરાત સરકારના માધ્યમથી કરી રહી છે. અને એનો રિપોર્ટ આવશે, એના ઉપર સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી કોર્પોરેશન જે પણ કરવાનું હશે કરીશું. વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત એ જ વાત કીધી. બજેટ આ વખતે આપણે જોયું છે કે 2482 કરોડનું હતું અને એમાં ઘણો ખરો જે ખર્ચ થયો છે એ આપણે 2500ની આસપાસનો ખર્ચ થયો છે. કોઈ કર વધારાનું સૂચન છે? આ વખતે પહેલીવાર કર દર વગરનું આ બજેટ છે અને મને આનંદ પણ થાય છે કે આ મારું બધા સભ્યોની સાથે પાર્ટીના માધ્યમથી 5મું બજેટ છે. આવનાર સમયમાં એના ઉપર ખૂબ જ ઝડપથી સારી ચર્ચા કરી અમે સાથે બોટિંગ પણ સુરસાગરમાં અને અન્ય તળાવમાં પણ જે બોટિંગની સુવિધા, મનોરંજનની સુવિધા, અન્ય સ્થળો ઉપર બાળકોને રમવાના સાધનો પણ તળાવ પર પણ મળે એ દિશામાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. બિલકુલ આવનાર સમયમાં જે પ્રકારે શહેરીજનો અને આપણા પ્રેસના માધ્યમથી વડાપ્રધાનની અપીલને જે પ્રકારે એક પહેલના ભાગરૂપે એક ડગલું શહેરીજનો આગળ વધ્યા છે સ્વચ્છતા માટે, તો આવનાર સમયમાં એના ઉપર ખૂબ જ સારી કામગીરી કરવામાં આવશે.
પહેલા અને બીજા ફેઝમાં કોરોનાના સમય દરમિયાન જે પ્રકારે કોર્પોરેશનના તમામ કોર્પોરેટરના મિત્રોના માધ્યમથી વહીવટીતંત્રના માધ્યમથી જે પહેલ થઈ હતી એમાં ઘણી બધી રાહત પણ આપવામાં આવી હતી. આ વખતે કર દર વગરનું બજેટ છે અને એ પણ ખૂબ સારી વાત છે. કહેતા આનંદ પણ થાય છે કે જે વાતો મૂકવામાં આવે છે વાઈફાઈ શરૂ નથી થયું, પણ જ્યાં પણ અમારા પોલ છે એ બધા સેન્ટર ઉપર તમે નજીક જશો એટલે વાઈફાઈ તમને સુવિધા મળનાર છે ને આવનાર સમયમાં 100થી ઉપરાંત નવા જે નક્કી થયેલા વાત છે એમાં નવા વાઈફાઈ આપીશું. પ્લેક્સ રેસ્ટોરન્ટ અને જે વાત તમે હમણાં જોઈ છે એ ગુજરાત સરકારની જે ગ્રાન્ટ છે એમાંથી અમને એ પૂર્તિ કરવાના છે 10.67 કરોડની, અને જેથી કરીને આવનાર સમયમાં બંને બેલેન્સ કરીને વહીવટ ચલાવવાનો પણ છે, આવક પણ હોવી જોઈએ અને એ પ્રકારે લોકોને પણ રાહત મળે એ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तरसाली में ITI पर चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए माहिती और प्रसारण मंत्रालय की ओर से तरसाली ITI पर 2 दिन के चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस चित्र प्रदर्शन को जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल ने रिबन काट कर खुला किया। दरअसल प्रदर्शन के तहत स्वतंत्रता सेनानी और सत्याग्रहों से जुड़े विभिन्न चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस मौके पर जिला पंचायत के प्रमुख अशोक पटेल, मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर SG जैन विशेष तौर पर उपस्थित रहे। प्रदर्शन दरमियान कोविड महामारीना अंतर्गत આજે ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર તરસાલી ખાતે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આજનો જે કાર્યક્રમ અહીંયા તરસાલી તાલીમ કેન્દ્રમાં યોજાઈ રહ્યો છે, તો આ કાર્યક્રમની અંદર આજે અમારા દ્વારા એક પ્રદર્શની આઝાદી દરમિયાન જે ચળવળો ચાલી, આંદોલન ચાલ્યા એનું નવી પેઢી એની પરથી બોધપાઠ લઈ અને આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત સમૃદ્ધ ભારત બનાવવા માટે, કૌશલ્ય ભારત બનાવવા માટેનું એક આ અભિયાન અમૃત મહોત્સવ દ્વારા એક આ પ્રદર્શનના માધ્યમથી લોકો સુધી પહોંચાડવાનું એક આ પ્રદર્શની ખુલ્લી મૂકીને કરવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે આ અંતર્ગત કોવિડ રસીકરણ અભિયાન પણ ચાલે છે, જે અહીંયાથી 15થી 18 વર્ષના છોકરો તાલીમાર્થીઓ આવે છે એમને કોવિડ રસીકરણનું પણ અભિયાન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે જુદા વિભાગ દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન દ્વારા જે લોકોએ સારી કામગીરી કરી છે એ લોકોને પણ સર્ટી આપવાનું આજના કાર્યક્રમની અંદર આયોજન કરવામાં આવે છે. યુવા પેઢી માટે આઝાદી દરમિયાન આપણા દિવંગતો દ્વારા અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓ દ્વારા જે એક રાષ્ટ્ર રાખવા માટેનું જે ચળવળ ચલાવવામાં આવી હતી, એવી જ રીતે અત્યારના યુવાનોમાં પણ એ વસ્તુની પ્રેરણા લઈ અને સમૃદ્ધ ભારત બનાવવાની પ્રેરણા લે એવી એક। वडोदरा शहर में साल 1984 में आर्ट गैलरी बनवाई गई थी। हालांकि साल 2017 तक ये आर्ट गैलरी शहर में कार्यरत थी और कलाकार इस आर्ट गैलरी का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन साल 2017 में इस आर्ट गैलरी को तुड़वा दिया गया, जिसके बाद लगातार कलाकारों की ओर से आर्ट गैलरी बनवा देने की मांग की जा रही थी। ऐसे में आज जब म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने साल 2022-23 का बजट प्रस्तावित किया, तब उन्होंने ये घोषणा की कि शहर में आर्ट गैलरी फिर से बनवा दी जाएगी। ऐसे में सभी कलाकारों में इस वक्त काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। पहला तो अमे आभारी छे कॉर्पोरेशनना के 2017 में एकाएक विनोद रावना समयगाळा में आर्ट गैलरी तोड़ी नाखाई थी। ठराव में पहलो माळ आर्ट गैलरी मूकवामां आवी थी, पण अत्यार सुधी ए लोकोए अमने लोकोने लटकाव्या, कलाकारों साथे विश्वासघात कर्यो। ज्यारे खबर ज हती के पहलो माळ आर्ट गैलरी खाते छे तो केम आटला वर्षो सुधी अमने लोकोने आर्ट गैलरी न आपी, प्रश्न त्यां ऊभो थाय छे। अमे थैंकफुल तो छीए ज, पण कलानगरी में पहली वस्तु तो आर्ट गैलरी मांगवी एटले बहु दुख थाय छे। वारंवार रजूआत करवी, मौखिक लेखिक, आ कहीं तमे एहसान नहीं करता, तमारे कलानगरी ने अणावीने आर्ट गैलरी आपवी पड़े। अमने तो बहुत दुख थई रह्युं छे, शरम आवे छे के वारंवार रजूआत कर्या पछी पण तमे आर्ट गैलरी नहीं आपता।
આજે ગયા અઠવાડિયાની જ વાત છે કે આપણા બીજેપી પ્રેસિડેન્ટ CR પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને મેં લેટર લખ્યો હતો. કેવું રોકડિયા જે મેયર છે અને સાથે આપણા બીજેપી પ્રેસિડેન્ટ વડોદરાના વિજય શાહ એ બંનેને સસ્પેન્ડ કરવાની મેં માંગણી કરી હતી કે આ લોકો પોતપોતાની મનમાની ચલાવે છે. આ લોકોને ઘમંડ છે પોતાને. વડોદરા શહેરનું ધનોત પણ કાઢી નાખ્યું છે. વડોદરા શહેરનું તમે બોડી બામણીનું ખેતર સમજી રાખ્યું છે. આ કલાકારો જે લોકો આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ પર અને રાષ્ટ્રીય લેવલ પર એ લોકો ખ્યાતિ પ્રાપ્ત છે, એ લોકો આવી રીતના માંગણી કરે, મને બહુ દુઃખ થઈ રહ્યું છે. અને આર્ટ ગેલેરી એટલે કંઈ તમે કંઈ એહસાન નથી કરતા. ફતેહસિંહ જેસોલે 1984માં આ કલાનગરીને એક ભેટ આપી હતી આર્ટ ગેલેરી, જ્યાં સીલ આઉટ થતું હોય, પેલેસનો વ્યૂ હોય, પેઇન્ટિંગ કલાકાર જે હોય એ પેઇન્ટિંગ કરે, રંગોલીવાળો એ રંગોલી કરે અને ફોટોગ્રાફર એ ફોટો પાડે. એવા બ્રોડ વિઝનથી વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર ફતેહસિંહ જેસોલે વડોદરા શહેરને ભેટ આપી હતી. વિનોદ રાવ એકાએકે આ તોડી નાખી 2017માં. પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ અમિત ભટનાગર જેવાની પ્રાઇવેટ ગેલેરી ચાલે એટલે આ લોકોએ આ વડોદરા શહેરની આર્ટ ગેલેરી તોડી નાખી. અમને બહુ દુઃખ થઈ રહ્યું છે. સાથે આજે એકાએક જે 4 કરોડની ફાળવણી કરી આર્ટ ગેલેરી માટે, અમે થેન્કફુલ છે બધા જ વડોદરા શહેરના બધા જ એસોસિએશન, વડોદરા આર્ટિસ્ટ પરિવાર તરફથી કે તમે લોકોની એક આશ સાંભળી. દર કલાકારને એક આશ હોય કે મારું વર્ક એ કેનવાસમાં દેખાય, પ્રદર્શિત થાય. કલાકાર નાનો હોય કે મોટો હોય, એ એક આશ સાથે બેઠો હોય કે મારું આર્ટવર્ક એક્ઝિબિશનમાં એક્ઝિબિટ થાય અને લોકો જોઈ. म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल आज पालिका के 2022-23 के बजट को लेकर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के पास पहुंचे और सभी पदाधिकारियों की ओर से बजट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई. ऐसे में बजट के बारे में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल का बयान अब सामने आया है. म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से इस बार जो बजट दर्शाया गया है उसमें शहर की प्राथमिक ज़रूरत के विकास के कार्य शामिल किए गए हैं. दरअसल 1325 करोड़ के विकास के कार्य बजट के मुताबिक किए जाएंगे, जिसमें 2826 करोड़ के खर्च का अंदाज लगाया गया है, जबकि 2600 करोड़ की आय का अंदाज लगाया गया है. बजट को 4 हिस्सों में बांटा गया है और तमाम आय और खर्च के बाद बजट के अंत में पालिका के पास 928 करोड़ बचेंगे, ऐसा अंदाज़ा भी इस वक्त लगाया जा रहा है. वैसे आपको बता दें कि बजट के मुताबिक पानी पुरवठा और ड्रेनेज के लिए इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया गया है, जिसका खर्च 900 करोड़ रुपयों का है. इसके अलावा वडोदरा में 4 एयर क्वालिटी स्टेशन की स्थापना की जाएगी और वडोदरा शहर में नई आर्ट गैलरी तैयार करवाई जाएगी. कर के तौर पर 484 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्यांक भी तय किया गया है. इसके अलावा 100 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड बाहर रजू किए जाएंगे. इसके अलावा 4 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खड़े किए जाएंगे और इसके साथ साथ शहर में जो खोदकाम का कार्य करवाया जाता है उसे लेकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करवाई जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं. આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2022-23નું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટની બજેટ સાઇઝ 3833 કરોડની છે. આમાં અંદાજિત 1330 કરોડ રૂપિયા વિકાસના કામો પાછળ ખર્ચ થશે. જો બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે એ વિકાસલક્ષી બજેટ છે. સામાન્ય જનમાનસ આમ જનતાને જો વિવિધ મુદ્દાઓથી વિકાસ થાય એમને લાગતું એક વિકાસલક્ષી બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ વધે. વડોદરા શહેરમાં જો નવીન સમાવિષ્ટ વિસ્તાર છે એમાં પણ આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ વધે એમના માટેના આયોજન આ બજેટમાં કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથ સમાજના દરેક વર્ગ જેવા કે શહેરી ગરીબ, ભિક્ષુક, ઘર વિહોણા લોકો, ફેરિયા, લારીવાળા લોકો એમને પણ આ બજેટમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે. મહિલા, બાળકો, યુવાનોને પણ આ બજેટમાં એમના માટે પણ યોજનાઓ પ્રપોઝ કરવામાં આવી છે.
વડોદરા શહેરના ઇકોલોજીકલ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ થાય અને ગ્રીન વડોદરાની દિશામાં આગળ વધે એનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે વડોદરા કલાનગરી સંસ્કારની નગરી છે, એમના આ નગરીનું ઓળખાણ સ્થાપિત થાય અને વધારેમાં વધારે રમતગમતથી રિલેટેડ કામો, આર્ટ અને કલ્ચરથી રિલેટેડ કામો, ટુરિઝમથી રિલેટેડ કામો અને વિવિધ પ્રકારની કલાઓને કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય એમના માટેના પણ કામો આ બજેટમાં લેવામાં આવ્યા છે. ઓવરઓલ સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ વડોદરા શહેરનું આગળ વધે એ માટેનું એક સમતોલિત સર્વસમાવેશક બજેટ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ મહેસૂલી સરપ્લસ વાળું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે કોવિડની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને લોકોને આર્થિક પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને આ કરદર વિનાનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં કોઈ પણ ટેક્સમાં વધારો સૂચવવામાં આવ્યું નથી. આ વખતે બે નવા ઇનિશિયેટિવ્સ લેવામાં આવ્યા છે. એક યોજના પ્રપોઝ કરવામાં આવી છે, ઘર ઘર નંદઘર. કોવિડની પરિસ્થિતિમાં જો આંગણવાડી અને બાળવાડીના 3 થી 6 વર્ષના બાળકો છે એમને એમના ઘર આંગણે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળે અને ટીચિંગ લર્નિંગ બાય એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગથી એમને ટીચિંગ મળે એમના માટેનું આ એક પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે જો ધાત્રી માતા છે, સગર્ભા માતાઓ છે, તરુણીઓ છે, એમના માટે સલામત તરુણી અને સલામત માતૃત્વ પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે. એમના ઓવરઓલ ન્યુટ્રિશનથી માંડીને એનિમિયાથી લઈને હેલ્થના બધા પેરામીટર્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય અને સ્વસ્થ બાળકોનું જન્મ થાય એવા તંદુરસ્ત સમાજના નિર્માણ માટેનું એક પ્રોજેક્ટ પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. આ વખતે નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર્સ અને PHCs પ્રપોઝ કરવામાં આવ્યા છે અને એમના માટે નવી બિલ્ડિંગ બને અને નવા લોજિસ્ટિક્સ મશીનરીઝ, તમામ પ્રકારની સાધન સામગ્રી ત્યાં વસાવવામાં આવશે એવી રીતના નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર્સ અને PHCs આ બજેટમાં મૂકવામાં આવી છે. 4 નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર્સ આમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અત્યારે સુધી કોર્પોરેશનને હેન્ડઓવર થયું નથી, પણ કલેક્ટરશ્રી અને રાજ્ય સરકાર આ બાબતમાં આગળની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા સતત પ્રયત્નશીલ છે અને ઝડપથી આમાં આગળ વધશે. જ્યારે હેન્ડઓવર થશે ત્યારે ઝડપથી આગળ વધશે. અત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંબંધિત વિભાગ સાથે આ બાબતમાં ફોલોઅપ કરી રહી છે. અમૃત યોજના અંતર્ગત વડોદરા મહાનગરપાલિકા 100 કરોડના બોન્ડમાં આગળ વધવાની કાર્યવાહી કરી રહી છે અને આ જો 100 કરોડ રૂપિયા મળશે એ શહેરના વિકાસ કાર્યો પાછળ ખર્ચ થશે, પણ આમાં પણ ખાસ કરીને પાણી પુરવઠા જો પ્રોજેક્ટ છે, સિંધરોટનું જો પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટ છે એમના ઉપર ખર્ચો કરવામાં આવશે. અમૃત યોજના અંતર્ગતનું આ જો બોન્ડની પ્રક્રિયા છે એમાં ભારત સરકારશ્રી, ગુજરાત સરકારશ્રી અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને જો દેશની એજન્સીઝ છે જેવી કે સેબી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા, US ટ્રેઝરી, આ ઘણા બધા એજન્સીઝ અને ડિપાર્ટમેન્ટ્સ મળીને અત્યારે આ પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં આમાં આગળ વધીશું. ત્યારે સરકારશ્રી અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા મળીને આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. અત્યારે પણ કામગીરી ચાલુ છે અને સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી યોજનામાં વર્ષ 2022-23માં પણ એમનું 60 કરોડનું પ્રોવિઝન મૂકવામાં આવ્યું છે રાજ્ય સરકારશ્રીની સમક્ષ અને રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી બંને મળીને આ બ્રિજ પૂરા કરવાની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા રાજ્ય સરકારશ્રી સાથે સતત સંકલનમાં રહીને આ સંદર્ભે આગળની કાર્યવાહી કરશે. ક્યારે બનશે? સવાલ એ છે ક્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને કોઈ ઇન્ટિમેશન આપી છે? અત્યારે પણ કામગીરી ચાલુ છે, પણ જો વધારાના નાણાંની ઉપલબ્ધતા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ બાબતમાં સંબંધિત વિભાગો સાથે સંકલન કરી રહી છે. અત્યારે પ્રપોઝ કરવામાં આવ્યા છે, આ દરખાસ્ત છે, प्रपोज થયા. जबलपुर में 54वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नेशनल खो खो कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें वडोदरा शहर के खिलाड़ी केतक मालुसरे की नियुक्ति हुई है.
जबलपुर मध्य प्रदेश में 54वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल खो खो कोचिंग कैंप 2022 के तहत नियुक्त किया गया है। दरअसल दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कैंप आयोजित होने वाला है और 28 जनवरी से 26 फरवरी तक नियुक्त किए गए खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा लेंगे। गुजरात में से 4 खिलाड़ियों की इस कैंप के लिए नियुक्ति हुई है, जिसमें वडोदरा शहर का केतक मालुसरे भी शामिल है। ऐसे में जुम्मा दादा व्यायामशाला की ओर से खिलाड़ी केतक मालुसरे को उनकी नियुक्ति के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर जुम्मा दादा व्यायामशाला के सेक्रेटरी संदीप देवलकर, कोच मुकेश माने और कई अन्य खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल खो खो कोचिंग कैम्प जवाहरलाल नेहरू સ્ટેડિયમ ન્યૂ દિલ્હી ખાતે 28 જાન્યુઆરીથી 26 ફેબ્રુઆરી સુધી રાખવામાં આવેલ છે, જે માટે ગુજરાત રાજ્યમાંથી 4 ખેલાડીઓની પસંદગી થઈ છે। એ 4 ખેલાડીઓ પૈકી વડોદરામાંથી પ્રોફેસર માણેકરાવજીના જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિરના કેતક અનિલ માલુસરે આ સિનિયર ખેલાડી એક પસંદગી પામ્યા છે। તેઓ 1 મહિના માટે દિલ્હી ખાતે આજે હમણાં રાત્રે જશે કેમ્પ માટે અને પોતાનું કૌશલ્ય બતાવશે। તેના માટે આજે આ એનો સમારંભ રાખવામાં આવેલ હતો। વડોદરાને ભાવિ ખૂબ ઉજ્જવળ છે। બધા ખોખો ખેલાડી હમણાં વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ પણ કરી રહ્યા છે અને આગળ જતાં તેમને આ એક્સપોઝર મળશે, જે નેશનલ કોચિંગ કેમ્પમાં સારા કોચિસ તરફથી એમને ટ્રેનિંગ મળશે અને આગળ અલ્ટિમેટ ખોખોમાં પણ આ જઈ શકે છે। એમાં ખૂબ જ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે ગુજરાતનું અને વડોદરાનું પણ। અને એમાં જુમ્માદાદા વ્યાયામ ખેલાડી સિલેક્ટ થયો છે તે બદલ અમને ગર્વ છે। હા, મારે હમણાં જ 54 સિનિયર નેશનલ રમવામાં આવી હતી જબલપુર ખાતે। ત્યાં સારો પરફોર્મન્સ થવાના લીધે એટલે ગુજરાતના 4 ખેલાડીઓની પસંદગી થઈ હતી અને અહીંયા બરોડાના વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી એકલો મેં સિલેક્ટ થયેલો છું અને આજે હમણાં દિલ્હી ખાતે કેમ્પ 1 મહિનાનો લાગેલો છે, તો આજે ત્યાં જવા માટે આજે રવાના થઈશ અને મેં મારું ત્યાં બેસ્ટ આપીશ એવી આશા કરું છું। હા, એટલે ત્યાં કોચિસ બધા સારા હશે। ઇન્ડિયા કેમ્પ છે એટલે ત્યાં કોચિસ બધા સારા હશે, તો ત્યાંથી બધું શીખીને અને અહીંયા આવીને બી બધા પ્લેયર્સને એટલું કહેવા માગું છું કે બધા મહેનત કરો અને આગળ જઈને ઇન્ડિયા કેમ્પ એકવાર તો મીન્સ ટ્રાય કરો કે રમી શકો અને પોતાનું બેસ્ટ આપો। मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कई सराहनीय कार्य किए जाते हैं। ऐसे में फिर एक बार मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अच्छा कार्य किया गया है। दरअसल गणतंत्र दिन के मौके पर इस ट्रस्ट की ओर से स्लम इलाके में ज़रूरतमंद बच्चों में पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें वितरित की गई। મમતા બેને અમને બૂટ પેન્સિલ નોટ આ બધું વગેરે વગેરે આપી છે, તે એમના માટે આભાર। कल देश भर में 73वें गणतंत्र दिन को आन बान और शान के साथ मनाया गया। ऐसे में जूनागढ़ में भी 73वें गणतंत्र दिन के मौके पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कर कांग्रेस समिति ने राष्ट्रध्वज फहराया। गणतंत्र दिन के मौके पर कल जगह जगह विभिन्न आयोजन किए गए थे। ऐसे में जूनागढ़ में कांग्रेस के प्रमुख अमित भाई पटेल के हाथों राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक भीखाभाई जोशी भी उपस्थित रहे। वैसे इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे और कोविड गाइडलाइंस का पालन कर सभी ने गणतंत्र दिन को मनाया। આજે 73મા પ્રજાસત્તાક પર્વ 1950માં 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આ દેશનું બંધારણ જ્યારે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું અને ત્યારથી આ દેશ અને આ રાષ્ટ્રને આપણને સૌને એક નાગરિકતાનો હક અને આ દેશનો કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા જ્યારે બંધારણનું પ્રજાસત્તાક પર્વ તરીકે જ્યારે ઉજવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે આ રાષ્ટ્રમાં
આ વિશ્વનું સૌથી મોટું બંધારણ એ ભારત દેશનું બંધારણ છે અને આ બંધારણના ઘડવૈયા આજે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હોય, મહાત્મા ગાંધી હોય, સુભાષચંદ્ર બોઝ હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય, તમામ શહીદોને યાદ કરીએ છીએ। મૌલાના અબ્દુલ કલામ आजाद साहब। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मंत्री और मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल की गाड़ी में आग लगने की घटना घटी है। दरअसल जुबेलीबाग पुलिस चौकी के पास इनोवा कार पार्क की गई थी, उसमें अचानक ही सुबह आग लगने की घटना घटी। वैसे दमकल विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वैसे इस मामले में आगे की तहकीकात जारी है। मारो मारो प्रेशर मारो भाई, इमीडिएटली प्रेशर। प्रेशर मारो। फटाफट वो आवाज आ रही है। कब से जल रहा था, फोन किया कोई आ ही नहीं रहा था। वडोदरा शहर से आए दिन चोरी की कई वारदातें सामने आती रहती है। ऐसे में एक और चोरी की घटना शहर से सामने आई है। दरअसल पति पत्नी जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तब रेस्टोरेंट के बाहर से उनकी बाइक तो चोरों ने चोरी कर ली। चोरों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। पूर्वी बाल मंदिर पर श्री नारायण सेवा ट्रस्ट की ओर से हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें विधायक सीमाबेन मोहिले की उपस्थिति रही। हल्दी कुमकुम महाराष्ट्रियन समाज का त्योहार है जो सुहागन औरतें मनाती है। महाराष्ट्रियन रीत रिवाज के मुताबिक हल्दी कुमकुम को सुहागन औरतें मिलकर मनाती है और कई अन्य समाज की महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती है।
ऐसे में शहर के मुजमोहड़ा इलाके में पूर्वी बाल मंदिर पर श्री नारायण सेवा ट्रस्ट की ओर से हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस मौके पर विधायक सीमाबेन मोहिले उपस्थित रहे थे और सीमाबेन मोहिले का पुष्पगुच्छ देकर सभी की ओर से स्वागत भी किया गया। वैसे विधायक सीमाबेन मोहिले ने भी इस कार्यक्रम के तहत हिस्सा लिया। श्री नारायण सेवा ट्रस्ट संचालित મુજમોડા ખાતે ટ્રસ્ટ ચાલી રહ્યું છે। આમાં બધી બહેનો દર વર્ષે આમ કહેવાય તો મકર સંક્રાંતિનો ઉત્સવ મનાવતા હોય છે અને આમાં હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવે છે। એમના જેટલી પણ ટ્રસ્ટી બહેનો છે દર વખતે જ્યારે હલ્દી કુમકુમ હોય એમાં બહેનોને લાગતી રોજગારીની માહિતી હોય કે બીજી કઈ માહિતી હોય એમને આત્મનિર્ભર કરવા માટેની માહિતી અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। આજે ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિનો ઉત્સવ રથ સપ્તમી સુધી ચાલતું હોય ત્યારે બહેનોનું હલ્દી કુમકુમનું આ બીજું વર્ષ છે। બધી બહેનો અહીંયા ભેગી થઈ છે, એમને એમના હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે અને ઇન જનરલ બહેનો જોડે થોડી વાતચીત કરવામાં આવશે। બાંધકામ શ્રમિક યોજનાની જે માહિતી છે એની પણ માહિતી અહીંયા આપવામાં આવશે। ભારતીય મજદૂર સંઘના જે અહીંયાના મહામંત્રી છે એ પણ આની જોડે જોડાયેલા છે અને એ પણ આ વિશેની અહીંયા માહિતી આપશે। એટલે સર્વ બહેનોને મકર સંક્રાંતિની હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આજે બાંધકામ મજદૂર સંઘ મહાસંઘ અને નારાયણ સેવા ટ્રસ્ટ તરફથી આજે હલ્દી કુમકુમનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે। મુજમોડા વિસ્તારમાં ઘણી બાઈઓ અમારા સમાજ મુજમોડા શેલાર મંડળી તરફથી બી આ કાર્યક્રમ છે। આ વર્ષ બીજું છે। હલ્દી કુમકુમનું એક સુહાગીનીનું મહત્ત્વ છે કે જે તિલગુલ જ્ઞાન ગોળ ગોળ બોલા એટલે દરેક સ્ત્રીઓ પેલા દર ગુરુવાર કરે છે માર્ગશીર્ષ મહિનાના। એ પૂરા થયા પછી હલ્દી કુમકુમના કાર્યક્રમને કંઈક એવી આઠવણ તરીકે વસ્તુ આપવામાં આવે છે કે જે સુહાગનને એના રસોડામાં કંઈક ચાલે એવી જ વસ્તુ આપવામાં આવે। जाफराबाद में हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिन के मौके पर भारत माता के पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। ऐसे में इस साल भी कोविड गाइडलाइंस के तहत जाफराबाद में भारत माता का पूजन किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिन सभी की ओर से आन बान और शान से मनाया गया। इस बार कोविड गाइडलाइंस का पालन कर हर किसी ने 26 जनवरी का मौका मनाया। ऐसे में जाफराबाद में हर साल गणतंत्र दिन पर भारत माता के पूजन का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत जाफराबाद के विभिन्न इलाकों में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से विधि अनुसार भारत माता के पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। दरअसल जाफराबाद के कामनाथ मंदिर, घी चौक बगीचा, हनुमान जी का मंदिर, कामधेनु गौशाला और अन्य कई जगहों पर भारत माता के पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस मौके पर आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। आज रोज 26 जान्युआरी भारतનો 73મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે આજે જાફરાબાદની અંદર આરએસએસ સંઘ દ્વારા વેપારીના સાથ સહકારથી મેન મુખ્ય બજારની અંદર ભારત માતાનું પૂજનનો કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો હતો। જાફરાબાદની અંદર આજે સંઘ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ 5 થી 6 જગ્યાએ ભારત માતાનું પૂજનનો કાર્યક્રમ કરેલો છે। આજરોજ 26મી જાન્યુઆરીએ આપણે ભારત માતામાં આજે આપણા વીર શહીદો જે જવાનો પોતાની શહાદતો વરે છે ત્યારે આપણે ભારતવાસી એક દેશપ્રેમી થઈને અને ભારત માતાનું પૂજન કરવું એ આપણી ગર્વની વાત છે અને આપણું એ ઋણ અદા કરવાનો દિવસ કહેવાય છે। એટલે આજે મુખ્ય બજારની અંદર ભારત માતાનું પૂજન દરેક વેપારી ભાઈઓએ આમ જનતાએ કરી અને પોતાનું આજે ઋણ અદા કર્યું છે। એ આપણે કરવું જ જોઈએ ને આપણી એક આમ ફરજ છે। તો આજ રોજ દરેક જગ્યાએ ભારત માતાનું પૂજન કરી અને સંઘ દ્વારા આ કાર્યક્રમ બધી જ બાજુ આજે સારી રીતે નિર્ધારિત કર્યો છે। આવો ને આવો એક ભારત માતા અંગે આપની દેશ ભાવના અને દેશ પ્રેમ દરેક લોકોના અંદર જાગતી રહે, જગાતી રહે। ભારત માતા કી જય। જય શ્રી રામ। જાફરાબાદ તાલુકામાં 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે 73મો પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા જાફરાબાદમાં બગીચા હનુમાનજી મંદિરે ભારત માતાનું પૂજન રાખેલું હતું। ત્યારબાદ જાફરાબાદ શહેરમાં
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ને બજરંગ દળનું એવું કાર્ય અત્યારે હાલમાં થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે દેશદાજ અને ધર્મ જાગરણ માટેના જે કાર્ય થઈ રહ્યા એ 100% થઈ રહ્યા છે અને એમાં જાફરાબાદની જનતાનો પૂરેપૂરો અમને સપોર્ટ છે। આવી જ રીતના સાથ સહકાર આપતા રહેજો। જય શ્રી રામ, વંદે मातरम। जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक की पेटा ब्रांच के नई बिल्डिंग का लोकार्पण राज्य मंत्री अरविंद भाई रेयाणी के हाथों जूनागढ़ के अगतराई में करवाया गया। जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक की पेटा ब्रांच का नया बिल्डिंग बनवाया गया है। केशोद तालुका के अगतराई गांव में ये नया बिल्डिंग तैयार करवाया गया है। ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिन के मौके पर राज्य मंत्री अरविंद भाई रेयाणी के हाथों इस नए बिल्डिंग का लोकार्पण करवाया गया। इस मौके पर अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और दीप प्रागट्य कर सभी की मौजूदगी में बिल्डिंग को खुला रखा गया। પાંચ મંડળીઓ સંકળાયેલ છે જેના 2000 થી વધારે સભ્યો આપણી બેંક સાથે સંકળાયેલ છે અને અત્યારે 1000 ની આસપાસ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हर जगह हर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जाफराबाद से इस मामले में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जाफराबाद पुलिस थाने के PI PSI नगर पालिका के प्रमुख समेत कई पदाधिकारियों की ओर से गणतंत्र दिन के मौके पर आम जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। इसके साथ ही इन सभी ने मिलकर जाफराबाद के विभिन्न बाजारों में मास्क वितरित किए और साथ ही जनता को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजिंग करने की अपील की। शहर की सरगम एकेडमी की ओर से हर त्योहार को काफ़ी धामधूम से मनाया जाता है। कल 26 जनवरी थी देश का 73वां गणतंत्र दिन। ऐसे में सरगम एकेडमी की ओर से गणतंत्र दिन के मौके पर भी आयोजन किया गया था। दरअसल कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हर आयोजन नियंत्रण के तहत हुआ है। ऐसे में सरगम एकेडमी ने भी 73वां गणतंत्र दिन डिजिटली मनाया। दरअसल सरगम एकेडमी के छात्रों की ओर से पारंपरिक वेशभूषा धारण कर देशभक्ति से जुड़े कई पेशकश इस मौके पर की गई और इन सभी वीडियो को सरगम एकेडमी ने अपलोड कर कोरोना महामारी के चलते डिजिटली गणतंत्र दिन मनाया।
नमस्कार, आप सभी को प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर साल की तरह आज भी सरगम एकेडमी के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से प्रजासत्ताक दिन की सेलिब्रेशन की गई। और इस बार भी कोविड का कहर है, कई गाइडलाइन के तहत हम कई चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो उसको ध्यान में रखकर हमने इस बार भी स्टूडेंट्स को अपने घर से ही सेलिब्रेशन करने के लिए कहा गया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि स्टूडेंट्स ने इसके लिए बहुत मेहनत की, हमारे टीचर्स ने इसके लिए बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी की अलग अलग एक्टिविटी वाइज। और इस बार इतने ज़्यादा वीडियोस थे कि हम एक साथ उसको अपलोड नहीं कर पाने में मतलब पर दिक्कतें आती, तो इस बार हमने ये काम हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ही दिया गया था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि करीबन 30 से ज़्यादा वीडियोस हमने 26 जनवरी को अपलोड मतलब पर अलग अलग तौर पर हमारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स ने किए और बहुत ही शानदार तरीके से उसके अंदर बच्चों को भी मोटिवेशन मिला। तो बस ऐसे प्रयास हमेशा हमारे द्वारा किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को हमारे देश के प्रति और जागृति मिले, उनका देश भावनाओं में और मतलब पर इजाफा हो और उनकी देशभक्ति और बढ़े। तो इसी प्रयास के तहत हमने ये आयोजन किया था। सो थैंक यू वेरी मच। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल को प्रस्तावित किया महानगर पालिका का साल 2022-23 का बजट। शहर के तरसाली इलाके में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया चित्र प्रदर्शन। जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल ने करवाई प्रदर्शन की शुरुआत। आज प्रस्तावित किए गए बजट में आर्ट गैलरी बनाने की हुई घोषणा, कलाकारों में खुशी का माहौल। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।